Good morning, dear children. How are you, ma? I hope all you are fine. Long after, we will start our biobotany class, ma. In the first chapter, Living World, we complete 90%. The only remaining is the classification of fungi. Today, we see detail about that. Okay, dears? Okay. Let's start our class. Traditional classification is of 4 classes. They are Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. J. Alexopolus. After that, the traditional method of classification, J. Alexopolus and Charles W. Mims in the year 1979 classified fungus into 3 main divisions, and they published their classification in the book called Introductory Mycology. Underline the word. They classify the fungus into 3 classes. What are they? Gymnomycota, Masticomycota, Amasticomycota. Gymnomycota, Masticomycota, Amasticomycota. These are the 3 main divisions. From that, 8 subdivisions are present and 11 classes are present. Examples: Oomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. This is an important 3-mark question. How the fungus is classified. Classification of fungi. They will ask in 3-mark. They are classified into 3 divisions. Namely, Gymnomycota, Masticomycota, Amasticomycota. From that, 8 subdivision and 11 classes are present. Example for that are Oomycetes, Zygomycetes, Asco, Basidio and Deuteromycetes. Let's we elaborately see about these classes. Oomycetes, Zygomycetes, Asco, Basidio and Deuteromycetes. First we see about Oomycetes. Oomycetes or the Cenocytic mycelium is present. Mycelium, what is the meaning of mycelium? The fungus is called as mycelium. The fungus that having a thread-like structures, the thread-like structure is called as hyphae. The thread-like structure is called as hyphae and the cluster of threads is called as mycelium. This is the structure, body of the fungus. This is the mycelium, that each thread is called as hyphae. Cenocytic means in the mycelium presence of nucleus and the septum is called as cenocytic. Mycelium la septum nucleus present irundana, that is called as cenocytic. Mycelium is present. The cell wall is made up of glucan and cellulose. சீனோசைட்டிக்னா பாரு presence of nucleus மட்டும்தான். சாரிடா நான் உனக்கு செப்டைட் வந்து சொல்லிட்டேன். அது வந்து செப்டைட் மைசியம் வரும். சீனோசைட்டிக் அப்படின்னு என்னன்னு படிச்சிருக்கோம். ஏ செப்டேட், அங்கே செப்டம் வந்து இருக்காது, செப்டம் இருக்காது, பட் நியூக்ளியஸ் மட்டும் ப்ரெசண்டாக இருக்கிறதா சீனோசைட்டிக் மைசீலியம் இஸ் ப்ரெசன்ட்னு சொல்லுவோம். இதோட செல்வால் எதால் ஆயிருக்கு? குளுக்கானும் செலுலோஸாலையும் ஆயிருக்கு. ஜூஸ்போர் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. ஸ்போர்ஸ் வந்து மூவபிள். ஜூஸ்போர்ஸ்னால் என்னது? ஸ்போர்ஸ் வந்து வாட்டரில் ஸ்விம் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்கிற ஸ்போர்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஜூஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் என்ன டைப் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லா ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னா, ஒன்று வந்து விப்ளாஷ் டைப்பு, ஒன்று வந்து டென்சல் டைப்பு. ஃப்ளாஜெல்லா இஸ் ப்ரெசென்ட். 2 ஃப்ளாஜெல்லா இருக்குது. ஒன்று என்னது? விப்ளாஷு, இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டின்சல் ஃப்ளாஜெல்லா இஸ் ப்ரெசென்ட். இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஊகேமஸ் டைப். ஊகேமஸ்னு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ், டிசிமிலர் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகி சைகோட் ஃபார்ம் ஆகிறதா உனக்கு என்னது? செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன், ஊகேமஸ் டைப். எக்ஸாம்பிள் ஆல்புகோ. Recently, with the advent of molecular method of myxomycetes and oomycetes were reclassified and treated under Chromista. So these two groups, myxomycetes, oomycetes, these now come under the family class Chromista. Second class என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Zygomycetes. என்னமா இது? Zygomycetes.
most of the species are saprophytic. Spell mistakes இருக்குமா பார்த்துக்க. saprophytic and they are live on decaying plants and animals. saprophyticனாலே நம்மளுக்கு definition தெரியும். The organism that grows on dead and decayed organic matter is called as the saprophytic. Here the zygomycetes are saprophytic and they are live on the decaying plants and animals matter in the soil. Some leads to the parasitic life. In the parasitic life, one will be benefited, another one will be affected. Example, Entomoptera or housefly. Bread molds fungi. Example, Mucor rhizopus. Caprophilous fungi. Fungi growing on dung is called as caprophilous fungi. One more question mark பண்ணிக்க. Breadfold fungus எதை சொல்கிறோம்? மியூக்கஸும் ரைசோபஸும். parasitic life fungi எது? Entomoptera. அதே கார்போஃபில்லஸ் ஃபங்கஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாரு. காப்ரோஃபில்லஸ் ஃபங்கஸ். ஃபங்கஸ் க்ரோயிங் ஆன் த டங், கவுடங்கு. எக்ஸாம்பிள் ஃபைலோபோலஸ். எது? ஃபைலோபோலஸ். அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஒன் மார்க் கொஸ்டின். த மைசிலியம் இஸ் பிரான்ச்ட் அண்ட் சினோசைட்டிக். இங்கே மைசிலியம் எப்படி இருக்குது? பிரான்ச்சாக இருக்குது. திஸ் மைசிலியம் இஸ் பிரான்ச்ட் அண்ட் தே ஆர் சினோசைட்டிக். Absence of septum, the nucleus is present. Asexual reproduction by means of spore produced in sporangia. ஸோ இதில் asexual reproduction எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பொராஞ்சியா மூலமாக. ஸோ இதுதான் வந்து உனக்கு மைசிலியாவோட ஸ்ட்ரக்சரு, ஃபங்கஸு. டியூரிங் த டைம் ஆஃப் asexual reproduction அப்போது ஸ்பொராஞ்சியோ ஸ்போர்ஸ், இந்த ஸ்பொராஞ்சியோ போர் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த ஸ்பொராஞ்சியோ ஸ்போர்லேருந்து ஸ்பொராஞ்சியம் டெவலப் ஆகுது. அந்த ஸ்பொராஞ்சியம்லேருந்து தான் உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? ஸ்பொராஞ்சியோ ஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. புரியுதா? ஸோ டியூரிங் த டைம் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போது உனக்கு ஸ்பொராஞ்சியோ போர், PHORE, பொராஞ்சியோ ஸ்போர் இந்த டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளேயே ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஸ்டெரைல் ரீஜனுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலுமெலா. அந்த சென்டரில் இருக்கிற ப்ளூ கலர் ஸ்டெரைல் ரீஜனுக்கு என்ன நேமு? காலுமெலா. ஸோ அந்த ஸ்போர் ப்ரொடியூசிங் ஆர்கனுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பொராஞ்சியம். அந்த ஸ்போர் ப்ரொடியூசிங் ஆர்கனுக்கு என்ன நேமு? ஸ்பொராஞ்சியம். அந்த ஸ்போர்ஸுக்கு என்ன நேமு? ஸ்பொராஞ்சியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணனால அது ஸ்பொராஞ்சியோ ஸ்போர்ஸ். Asexual reproduction is by means of spore producing in sporangia. Sexual reproduction அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா fusion of gametangia which results in the thin-walled zygospores. ஸோ இங்கே கேமெட்ஸு, மேல் கேமெட்டு பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெயின்ஸும் நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரெயின்ஸும் நியூக்ளியஸ் ரெண்டோட நியூக்ளியஸும் ஃபியூஸ் ஆகி அதோட ரிசல்ட்டாக சைகோஸ்போர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிறதா என்னது? செக்ஷுவல் ரீப்ரடக்ஷன். ஸோ அந்த சைகோஸ்போர்ஸ் அகெயின் அந்த சைகோட் என்ன ஆகுது? மியோசிஸ் செல் டிவிஷன் நடந்து 4 ஹாப்ளாய்ட் ஸ்போர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா என்னது? ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ். இந்த சைகோமைசிட்ஸில். Next we see about ascomycetes. Ascomycetes, it includes yeast. Ascomycetes இதெல்லாம் வந்து பாரு, yeast, powder mildews. இப்போ இந்த இலையிலலாம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒயிட் கலரில் பவுடர் போட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் பவுடர் mildews. அது ஒன் டைப் ஆஃப் ஃபங்கஸ் தான். ஃபங்கஸ் அட்டாக்கு. கப் ஃபங்கை, morels and so on, these are all come under ascomycetes. It lives in, where it lives? Terrestrial, aquatic, freshwater and marine water. The mycelium with well developed, the mycelium எப்படி இருக்கும்? well developed இருக்கும், branched இருக்கும், with simple septum வந்து சிம்பிளா இருக்கும். Majority of them are saprophytes. So mode of nutrition பார்த்தீங்கன்னா majority of them எப்படி இருக்கு? saprophytes. Few are parasites are also known as powder mildews. So some of them வந்து most of them saprophytes இருக்கு, some of them வந்து parasitic இருக்கு. parasitic example என்ன கொடுத்துருக்காங்க? powder mildews. ஸோ அது என்ன ஃபங்கஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட காமன் நேம் வந்து பவுடர் மைல்டிவ். அது என்ன ஃபங்கஸ்? எரிசிஃபி. ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரடக்ஷன். ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரடக்ஷன் உனக்கு எப்படி நடக்குதுன்னா த்ரூ த ஃபிஷன் மூலமாக பட்டிங், வெய்டியா ஃபார்மேஷன், கொனிடியா ஃபார்மேஷன், கிளமிடோஸ்போர் ஃபார்மேஷன். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபங்கஸில் வந்து ஆல்ரெடி ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம்.
அடுத்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஷன் ஆஃப் டூ கம்பேட்டபிள் நியூக்ளியஸ். ஸோ 2 ஒத்த நிற நியூக்ளியஸோட ஃபியூஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் இங்கே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் உனக்கு பிளாஸ்மோகெமி இஸ் நாட் இமிடியட்லி ஃபாலோடு பை கேரியோகெமி. கேரியோகெமினா என்னமா சொல்லுவோம்? டிவிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸை தான் கேரியோகெமின்னு சொல்லுவோம். நியூக்ளியஸ் 2 ஃபியூஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் டிவைட் ஆகிற ப்ராசஸ் தான் என்னது கேரியோகெமி. பிளாஸ்மோகெமினா என்னன்னு சொல்லுவோம்? சைட்டோபிளாசம் மட்டும் டிவைட் ஆகிறதா என்னது பிளாஸ்மோகெமி. ஸோ இங்கே கேரியோகெமி மட்டும் நடக்குது, சைட்டோகேமி உனக்கு பிளாஸ்மோகேமி வந்து நடக்கலை. இன்ஸ்டட் எ டைகரியாட்டிக் கண்டிஷன் இஸ் ப்ரொலாங்டு ஃபார் செவரல் ஜென்ரேஷன். ஸோ ஒரு செல்ஸில் என்னது 2 நியூக்ளியஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகி சைகோட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, டிப்ளாய்ட் சைகோட். 2 செல்ஸ் வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த 2 செல்ஸில் என்ன நடக்குது? அந்த செல்ஸில் வந்து டைகரியாட்டிக் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அதில் கேரியோகெமி மட்டும் நடக்குது, நியூக்ளியஸ் டிவிஷன் மட்டும் சைகோட்டில் அந்த 2 ஃபியூஸ் ஆகி ஃபியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஃபியூஸ்டு செல்ஸில் உனக்கு என்ன நடக்குது? ஸ்பிளிட்டிங் நடந்து அது 2 நியூக்ளியஸாக இங்கே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. ஒரு செப்டம்குள்ளே 2 நியூக்ளியஸாக இருக்கிற இந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? டைகரியாட்டிக் கண்டிஷன். ஸோ ஒரு செப்டம்குள்ளே 2 நியூக்ளியஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதுதான் எனது டைகரியாட்டிக் கண்டிஷன். இஸ் ப்ரொலாங்டு ஃபார் செவரல் ஜென்ரேஷன். ஸோ இது வந்து அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அப்படியே வருது. வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எ ஸ்பெஷல் ஹைஃபே கால்டு ஆஸ்கோஜீனஸ் ஹைஃபே வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து இந்த ஆஸ்கஸ் ஃபார்மேஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது, எங்கெல்லாம் இந்த ஆஸ்கஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, எங்கெல்லாம் இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுதுன்னு சொல்கிறோம். எ ஸ்பெஷல் ஹைஃபே எ ஸ்பெஷல் ஹைஃபே ஆஸ்கோஜீனஸ் ஹைஃபே இஸ் ஃபார்ம்டு. இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆக போகுது? ஆஸ்கோஜீனஸ் ஹைஃபே வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது. A coryza is formed at the tip of the ascogenous hyphae, recurves forming a hooked cells. A coryza-na a curve is formed. So இது என்னது? இந்த மைசிலியம்ல ஒரு curve வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும். The 2 nucleus in the penultimate cells of the hyphae fuses to form a diploid nucleus. So அதில் இந்த எண்டை விட்டுரு, இந்த லாஸ்ட் எண்டு இந்த க்ரீன் கலர் இருக்கு இல்லையா, இந்த க்ரீன் கலரையும் விட்டுரு, இதில் இருக்க ஒரு ரெட்டையும் விட்டுரு, இந்த க்ரீனையும் விட்டுரு, இந்த ரெட்டையும் விட்டுரு. ஸோ மேலே இருக்கிற அந்த 2 செல்ஸையும் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? பெனல்டிமேட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கீழே இல்லாமல் மேலே இருக்க 2 செல்ஸ் தான் என்னது? பெனல்டிமேட் செல்ஸ். இந்த 2 செல்ஸ் இல்லாமல் மேலே இருக்க 2 செல்ஸ் தான் என்னது? பெனல்டிமேட் செல்ஸ். இந்த பெனல்டிமேட் செல்ஸில் 2 உனக்கு ஃபியூஸ் ஆகி டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸாக ஃபார்ம் பண்ணுது. இதுதான் என்னது? டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸில் மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் நடந்து உனக்கு 4 ஹாப்ளாய்ட் ஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. 4 ஹாப்ளாய்ட் ஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த 4 ஹாப்ளாய்ட் ஸ்போர்ஸில் திருப்பி மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் நடந்து 8 ஸ்போர்ஸ் வந்து உனக்கு 8 நியூக்ளியஸ் வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஸோ அந்த இந்த நியூக்ளியஸ் கெட் ஆர்கனைஸ்ட் இன்டு 8 ascospores. 8 ascospores வந்து உனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. The ascospores are found inside a bag like structure is called as ascus. இந்த வெளியில் இருக்கு இல்லையா ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், அதுக்கு என்ன பேர்? ஆஸ்கஸ். ஆஸ்கஸ்க்குள்ளே உனக்கு எத்தனை இருக்குது? 8 இருக்குது. 8 ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. இந்த பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன பேர்? ஆஸ்கஸ். திஸ் குரூப் இஸ் பாப்புலர்லி கால்ட் அஸ் சாக் ஃபங்கை. இங்கே சாக் லைக் ஆஸ்கஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு என்ன நேமு? சாக் ஃபங்கைன்னு. ஆஸ்கே கெட் surrounded by a sterile hyphae forming a fruit body is called as ascocarp. ஸோ இந்த ஆஸ்கே ஸ்போர்ஸை தான் நம்ம இதில் என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஆஸ்கே. அந்த ஆஸ்கேயை சுற்றி ஒரு வெளியில் ஒரு கவர் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு என்ன பேர்? ஆஸ்கோகார்ப். ஸோ அதில் இருக்க ஸ்போர்ஸுக்கு என்ன பேர்? ஆஸ்கஸ் அப்படின்ற பேர். அந்த ஆஸ்கஸ்க்கு சுற்றி இருக்கிற அந்த பாடிக்கு என்ன பேர்? ஃப்ரூட்டிங் பாடிக்கு என்ன பேருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஸ்கோகார்ப். டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்கோகார்ப் பார்த்தீங்கன்னா கிளைஸ்டோதீசியம். கிளைஸ்டோதீசியம் வந்து கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ்டாக இருக்கும். பெரிதீசியம் வந்து ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்டில் இருக்கும். அப்போதீசியம் வந்து கப் ஷேப்டு ஓப்பன் டைப்பில் இருக்கும். அடுத்து சூடோதீசியம், ஃபால்ஸ் தீசியம் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். இந்த டயக்ராம் பாருங்கள்.
கிளைஸ்டோதீசியம் பாருங்கள் ஃபுல்லி கவர்டாக இருக்குது. கிளைஸ்டோதீசியம் வந்து கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ்டு ஒன்று. பெரிதீசியம் வந்து ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்டு. அப்போதீசியம் வந்து கப் ஷேப்டு. சூடோதீசியம் வந்து ஃபால்ஸ் தீசியம் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் we see about basidiomycetes. It includes puff balls. இதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்? puff balls, toadstool, bird nest fungi, bracket fungi, sting horns, rust and smud. These are all come under basidiomycetes. ஸோ இதெல்லாம் எது கீழே வருது? basidiomycetes கீழே. இதில் மோட் ஆஃப் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா டெரஸ்ட்ரியலாக இருக்கும், சாப்ரோஃபைட்டிக்காக இருக்கும், பாரசிட்டிக். டெரஸ்ட்ரியல், சாப்ரோஃபைட்டிக், பாரசிட்டிக். அடுத்து த மைசிலியம் இதில் எப்படி இருக்கும்? வெல் டெவலப்டு, செப்பரேட் வித் டோலிபோர் செப்டம், பிராக்கெட் லைட் செப்டம் வந்து இதில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ மைசிலியம் நல்லா வெல் டெவலப்டு. செப்டம் வந்து இதில் என்ன செப்டம்? டோலிபோர் செப்டம். see here. ஸோ இந்த இதுதான் நம்மளுக்கு என்னது? செப்டம் ரீஜன். இந்த செப்டம் எப்படி இருக்கும்? உனக்கு ஒரு ஸ்டாக் மாதிரி ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். இங்கேயே உனக்கு வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். இந்த செப்டம்லேயும் நியூக்ளியஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும், இந்த அதர் சைட்லேயும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ளாட் செப்டம் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? டோலிபோர் செப்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்புறம் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மைசீலியம்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. இதில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி மைசீலியம், அதாவது மோனோகேரியாட்டிக். ஒரு செப்டமில் ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ், மோனோகேரியாட்டிக் அல்லது ப்ரைமரி. அடுத்தது என்னென்னா டைகேரியாட்டிக். ஸோ இதுவும் உனக்கு ஃபியூஸ் ஆகி உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா டைகேரியாட்டிக். ஒரே செப்டம்குள்ளே 2 நியூக்ளியஸ் இருக்க மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதா, ஒரு செப்டம்குள்ளே 2 நியூக்ளியஸ் இருக்க மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதா என்னது? டைசெப்டிக். ஒரே நியூக்ளியஸில் ஒரு செப்டம்குள்ளே 2 நியூக்ளியஸ் இருக்கிறது தான் என்னது? டைகேரியாட்டிக் அல்லது செகண்டரி. அண்ட் டெர்ஷரிஸ் ஆர் ஃபவுண்ட். அடுத்து கிளாம்ப் கனெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதுக்கு பேர் தான் கிளாம்ப் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எதுக்குன்னா அந்த டைகேரியாட்டிக் கண்டிஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கிளாம்ப் கனெக்ஷன் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. அடுத்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொனிடியா ஃபார்மேஷன் மூலமாக, ஒய்டியா ஃபார்மேஷன் பட்டிங் மூலமாக. செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் ப்ரெசன்ட் பட் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ட். இங்கே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து ப்ரெசண்ட்டு, செக்ஸ் ஆர்கன் கிடையாது. எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொமேட்டோகேமி, சொமேட்டிக் செல்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகி உனக்கு வந்து ஸ்போர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அல்லது ஸ்பெர்மடைசேஷன் ரிசல்ட்ஸ் இன் பிளாஸ்மோகேமி. ஸ்பெர்மடைசேஷன் ஃபீமேலில் மேல் அந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகி அது மூலமாக உனக்கு நடக்கிறது என்னது? ஸ்பெர்மடைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராசஸ் வந்து ஸ்பெர்மடைசேஷன். இந்த பெசிடியம் வந்து இதில் கிளப் ஷேப்டில் இருக்கிறதுனாலையும் வித் 4 பெசிடியோஸ்போர்ஸோட இருக்கிறதுனால திஸ் குரூப் ஆஃப் ஃபங்கஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளப் ஃபங்கை. இதுலேயும் ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் மாதிரி தான், ஆனால் இங்கே என்னதான் 4 பெசிடியோஸ்போர்ஸ் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் மட்டும்தான் இதில் நடக்கும், மைட்டாசிஸ் நடக்காது. மியாசிஸ் மட்டும் உனக்கு நடந்துச்சுன்னா உனக்கு 4 பெசிடியோஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஆஸ்கோமைசிட்ஸில் 8 ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இங்கே 4 பெசிடியோஸ்போர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அங்கே வந்து போத் மியாசிஸும் நடக்கும், மைட்டாசிஸ் நடக்கும். இங்கே வெறும் மியாசிஸ் மட்டும்தான் நடக்கும். இந்த ஃப்ரூட் பாடி ஃபார்ம்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் பெசிடியோகார்ப். ஸோ இந்த பெசிடியம் வந்து கிளப் ஷேப்டில் வித் 4 பெசிடியோஸ்போர்ஸோடு இருக்கிறதுனால அது என்னன்னு சொல்கிறோம்? கிளப் ஃபங்கை அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்து டியூட்ரோமெசிட்ஸ் ஆர் ஃபங்கை இம்பர்ஃபெக்டி. இதில் லாஸ்ட் ஒன்றுமா கிளாசிஃபிகேஷனில். ஸோ இதுக்கே இந்த நேம் வந்துச்சு, ஃபங்கை இம்பர்ஃபெக்டி, டியூட்ரோனோமைசிட்ஸ் அப்படின்னு. த ஃபங்கை பிலாங்ஸ் டு த குரூப் லேக் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆர் கால்ட் அஸ் இம்பர்ஃபெக்டி ஃபங்கை. இங்கே என்னது? செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் என்னது? ஆப்சென்ட். இதில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்காது. ஸோ அதனால் இதுக்கு என்ன பேர்? ஃபங்கை இம்பர்ஃபெக்டி அப்படின்னு பார்க்கணும். இதோட மோட் ஆஃப் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா பாரசிட்டிக்கும் இருக்குது, சாப்ரோஃபைட்டிக்கும் இருக்குது. ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அஸ் யூஷுவல் கொனிடியா ஃபார்ம் ஆகும், கிளெமிடோமோனஸ் ஸ்போர்ஸ் மூலமாக, பட்டிங் மூலமாக, ஒய்டியா மூலமாக உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். கொனிடியா ஆர் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ்ட் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு. ஸோ இங்கே கொனிடியமும் நம்மளுக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சராக ஃபார்ம் பண்ணுது. இது 3 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம். பிக்னிடியம், செர்வுலஸ், எசெர்வுலஸ், ஸ்போரோடாக்கியம் and cinemata. These are the gonidia.
கொனிடியா ப்ரொடியூசிங் a ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் கால்ட் as பிக்னிடியம். ஸோ உனக்கு ஒரு கப் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு நல்ல ஒரு கப் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன பேர்? பிக்னிடியம் அல்லது ஃபோமா. அடுத்து எசர்விலஸ். எசர்விலஸ் கோலோட்ரைக்கம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து இதில் கொனிடியா ஃபார்மேஷன் வந்து இங்கே ஒரு சென்ட்ரிபிட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாட்டி இங்கே வந்து கொனிடியா ஃபார்மேஷன் உனக்கு நடக்குது. இது வந்து கொனிடியம். இந்த இடத்துல உனக்கு ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால அது பேர் எசர்விலஸ். ஸோ நடுப்புற குறுகி வந்து விரிகிறது வந்து எசர்விலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்து சினிமா, சினன்டிமா கிராஃபியம். இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எரக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும். அதுலேருந்து உனக்கு கொனிடியோ ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சினிமா. ஸோ இது மூலமாக இங்கே வந்து என்னது செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் நடக்காது. ஆனால் அதுக்கு ஈக்குவலாக நடக்கும் parasexual cycle operates in this groups fungi. This brings genetic variation among the species. ஸோ parasexual type of இங்கே ரீப்ரொடக்ஷன் தான் உனக்கு வந்து நடக்குது. டோட்டலாக ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இங்கே நடக்காது. ஸோ திஸ் பிரிங்ஸ் ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் அமாங் த ஸ்பீஷீஸ். ஸ்பீஷீஸுக்குள்ளே ஜெனட்டிக் வேரியேஷனை இது வந்து க்ரியேட் பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து இது ஃபங்கஸோட ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி பார்த்துருக்கோம். அதையும் பார்த்துக்கோங்க.